आज बीजेपी हूँ विश्वर सबुठ बड़ राजनैतिक दल जो दल दावी करुच्ची कि दलर 18 कोटी अधिक कर्मकर्ता और विपुल परिमाण समर्थन जो 2014 निर्वाचन 2019 निर्वाचन 2024 निर्वाचन पर 2029 निर्वाचन जीत Minister confident of a big win in 2024 stems from given the mood of positivity and optimism in the country, people having much to celebrate about, given the successes around G20, Chandrayaan and the प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित अच्छा जे 2029 बड़ विजय हासिल कर 2024 निर्वाचन से कहते अब की बार 400 पार। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। किंतु आपण 40 वर्ष पूर्व को टिके देख 400 जन को छाड़ी दियंतु 40 सीट मिल नथिला 1984 मसीहा इलेक्शन रे बीजेपी मात्र 2टी सीट रे विजय होता जो बीजेपी आज हिंदू राष्ट्र बोली स्लोगान देउछि हिंदू को नहीं आज पॉपुलर होइछि से बीजेपी पार्टी बनिबा परे केते वर्ष पर्यंत मध्य निज धारणा मध्य स्थिर करि पारि नथिला। सबुठ बड़ा आश्चर्यर कथा होछि बीजेपी रो उत्पत्ति कांग्रेस बीजेपी रो एमिति किछि घटना अछि जहाँ शुणिले आपण आश्चर्य होइछिले। नमस्कार मैं विनोद आचार्य आज भिडियो में बीजेपी विषय चर्चा करबा बीजेपी हिस्ट्री विषय चर्चा करबा बहुत इंटरेस्टिंग होइछि राज्य से कनेक्ट से पहुंचे पद्म हमने मेहनत की हम लोगों में गए हमने संघर्ष किया ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली बात नहीं। लेकिन यह पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ वोट टू इलेक्ट नहीं है पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है वो है वोट टू पनिश। जो कार्य हम अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास चिन्ह बीजेपी पार्टी 1980 मसीह आरंभ होता किंतु इंग्रेज स्वाधीनता समय बीजेपी थिबा मन हुए 1951 मसीहा 1 अक्टोबर 21 दिन जितेबाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर बलराम माधव भारतीय जनसंघ आरंभ करथिले। एहार चिन्ह थिला दीप। ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रथमे कांग्रेस रे थिले से नेहरू थिबा बेले मध्य कैबिनेट रे मध्य गोटे मंत्री थिले एवं 1950 रे नेहरू लियाकत चुक्ति को नहीं विरोध कले एवं तापर एमिति किछि कांग्रेस रे तांको कथा के सुनंती से कांग्रेस पार्टी रिजाइन दे देले तापर से नुवा पार्टी को गठन कले आरएसएस सहायता रे भारतीय जनसंघ एवं तार सभापति 1951 एवं 1952 रे जो निर्वाचन होइथिला सेतिर जनसंघर केवल 3 जन जीतिथिले सेमानक मध्यर जणे थिले निजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1952 मसीह श्यामा काश्मीर को स्वतंत्र मान्यता देवा विरुद्ध निरंतर प्रतिवाद करथिले एवं से कहथिले समग्र काश्मीर भारतर एक अंश एवं गोटे देश मध्य दुईटी प्रतीक दुईटी मुख्य रहिबा अनुचित से से बिना अनुमति रे काश्मीर पहुंचे किंतु ताकू श्रीनगर रे अरेस्ट कर जेल ले पुराई दियागला जेल ले थिबा समय ही ताकर देह खराब होला एवं 1953 मसीह जून मास ताकर मृत्यु होला। से समय से बहुत लोकप्रिय थे हठात ताकर मृत्यु गोटे बड़ विवाद बा दंगा उठिला ताकू मन रखी बीजेपी आज स्लोगान देउछि जेउठारे श्यामा मुखर्जी शहीद होइतिले से काश्मीर आमर तांको डेथ पर सह प्रतिष्ठाता दीनदयाल उपाध्याय पार्टी को मजबूत करने पाई ग्राउंड लेवल काम आरंभ करले से छोट छोट गाँव को जाई एवं सहर बुली लोक भारतीय जनसंघ जोड़ा आरंभ कर काश्मीर प्रसंग और गोहत्या उपर निषेध आरंभ करते भारतर राज्य गुड़िक लोकप्रियता बहुत बढ़ीगला यही लोकप्रियतार फलाफल 1962 मसीहा निर्वाचन में देखा जाता सेतबेले जनसंघर आसन 3 रु बढ़ी 14 को वृद्धि पाइला। यार ठीक 5 वर्ष पर 1987 इलेक्शन में आसन 35 रे पहुंचीगला। कांग्रेस और स्वतंत्र दल पर यह देशर तृतीय बृहत दल भाव विस्फोरा। यही समय 2 जन युवक नेता काम करुथिले जी भविष्य में पॉलिटिक्स रो पूरा दिग बदलाई देले। यही 2 जन का नाम थिला अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी। 1968 मसीह दीनदयाल उपाध्याय मृत्यु पर अटल बिहारी वाजपेयी यही दल सभापति हेले। आप नोटिस करते बीजेपी नेता मृत्यु होती सबू भितर किसी रहस्य नीचे गई तार खोज खबर भी मिलूना आज पर्यटन खोज सब कई पाई पारे
ଏଣେ ଜନସଂଘ ବା ବିଜେପି ମଜବୁତ ହେବା ସମୟରେ ତେଣେ 1974 ମସିହାରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟି ଯିଏ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁରା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅସମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ 1975ରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି କିଛି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। 21 ମାସ ଧରି ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଲା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଗଲା। ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା, ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏମିତିକି ଏଲ୍କେ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଇଲେ। କାହିଁକି ନା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବରେ ଜଣେ ଶିଖ ପରି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1977 ଫେବୃଆରୀରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧୀ ନେତା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏହି ମିଟିଂରେ କେବଳ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଉପାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସୁଥିବା ଇଲେକ୍ସନରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହାରିବେ। ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମିଶି ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳ ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ତାହାର ଚିହ୍ନ ରହିଲା ହଳ ଧରିଥିବା ଚାଷୀ। ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ହଟାଓ ଏବଂ ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରା ହାରିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଢ଼ିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ବିଜେପି ନୁହେଁ, ଜନତା ପାର୍ଟି। ଯେତେ ପାର୍ଟି ଏଥିରେ ମିଶିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ। ଯେମିତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ଲାଗିଲା, କିଏ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଗଲା, କିଏ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଗଲା। 1980 ମସିହା ଇଲେକ୍ସନରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବଥର ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ 295ଟି ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ 295 ସିଟ୍ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ 31ଟା ସିଟ୍ ମିଳିଲା। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ 1980 ମସିହାରେ ଏହି ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ନୂଆ ନାମ ଦେଲେ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଲା ବିଜେପି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆସିଲା 1984 ମସିହା। ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମର୍ଡର ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ 400 ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ବିଜେପିକୁ ମାତ୍ର 2ଟା ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏକ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହା ବିଜେପିର ରାଜନୀତି ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ହେଲା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଶ୍ରୀ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏତେ ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ ଯେ 1987ରେ ଟିଭି ଦୂରଦର୍ଶନରେ ରାମାୟଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସକାଶେ ବିଜେପିର ସିଟ୍ 2ରୁ ବଢ଼ି 85 ହୋଇଗଲା। 1991 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 120କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ 1996ରେ ବିଜେପି 120ରୁ ବଢ଼ି 161 ସିଟ୍ ଜିତିଲା। ଏଥର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସରକାର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। କିଛି କାରଣରୁ ବିଜେପି ସରକାର ମାତ୍ର 13 ଦିନରେ ବ୍ୟାନ୍ ହୁଏ। ପୁଣି ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥର ବିଜେପି 182 ସିଟ୍ରେ ଆଗରେ ରୁହେ। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପିଏମ୍ ହେଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସଂସଦରେ କିଛି କାରଣରୁ ଜୟଲଳିତା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ମାନେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପିତ ଭୋଟ ହେଲା। ଏଥର କେବଳ ଗୋଟାଏ ସିଟ୍ କାରଣରୁ ବିଜେପି ପୁଣି ହାରିଗଲା। ଆଉ ଏ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ହାରିବା ପଛରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଆଉ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ। ଶୁଣାଯାଏ এই ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଭୋଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। 1999ରେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଜିତନ୍ତି ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପୁରା ପୂରଣ। କେତେ ଥର ବିଜେପିକୁ ହରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଜେପିକୁ। ଏହି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ବହୁତ କିଛି କରିଯାଏ। ହାଇୱେ ମାନ ଗଠିତ ହୋଇ ସହରକୁ ସହର ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ BSNL ଟେଲିକମ୍ ସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେଲିକମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ନହେଲେ ଆମେ ମୂର୍ଖ ହିଁ ବୁଲିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଥମ ମେଟ୍ରୋ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଲା
ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ କାରଣରୁ ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 1 ବି 2003ରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଶ୍ରୀ PM ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଇଷ୍ଟ ନୀତି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଶ ଜିତିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ 2004 ଇଲେକ୍ସନରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଜିତିଯାଏ। 2013 ମସିହାରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଏକେ ଆଡଭାନୀଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ PM ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଗକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ PM ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2014 ନିର୍ବାଚନ। ବିଜେପିର ଏକ ନୂଆ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। 2014, 2019, 2024 ଏବଂ 2029ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।